स्वागत है। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕਲੈਸ਼ਸ ਹੋਏ, ਅਨਟੂਵਰਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ਸ ਦਾ। मेरे इमीडिएटली लेफ्ट पे बैठे ने सुखदेव सिंह जी फगवाड़ा को, जोड़े अलायंस ऑफ सिक्स के ऑर्गेनाइजेशन जथेबंदी के हेड ने, और इस तरह श्री अकाल तख्त साहब वालों जी कमेटी बनाई गई सी पटियाला के विवादा को लैके, उहदे चों दो मैंबर्स परमपाल सिंह सबरा और गुरनाम सिंह मूणका ये भी साडे दरम्यान ते हरपाल सिंह जी चड्डा जिहड़े सिख तालमेल कमेटी जी मैं जिक्र कर रहा सी, उहदे नुमाइंदे वो ने सिख तालमेल कमेटी के हरपाल सिंह जी चड्डा साहब। सो ये अज साडे नाल इत्थे सुशोभित ने। सब तो पहला तो जो कुछ वापरिया पंजाब दे विच, चाहे वो पटियाला के क्लैशेस होए, उन्होंने कुछ पार्टियां की रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ धर्मां की रंगत देने की कर रहे हैं, जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर उत्ते टुटिया उसनूं असीं सारे कंडेम करते हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਸ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ अमूमन वो साजिश होती है अक्रॉस द बॉर्डर ते टारगेट ते निशाने ते हमेशा नौजवानों को लिया जाता, और यही गल हुण विटनेस हो रही है। जिहड़े बलजिंदर सिंह परवाना ने, जिन्होंने मास्टरमाइंड किया गया, पहली गल तो यह है कि पटियाला के उस वक्त जो क्लैश हो रही है वो उत्थे उस क्लैश में किते हाजिर नहीं सी, और वो जिहड़ा लगातार उस वेले एडमिनिस्ट्रेशन नाल एडवोकेट एडमिनिस्ट्रेशन मुदाखलत कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन नाल उन्हां दा तालमेल सीगा कि असीं अपने गुरुद्वारा साहब के अंदर ही हदूद में रहांगे, असीं बाहर नहीं आवांगे। अनफॉर्चुनेटली असल में की पटियाला जिहड़ा इंसीडेंट होया वो हैगी तां इंटैलीजेंस फेलियर है। जब एक जथेबंदी ने, शायद तो हरीश सिंगले ने एक पोस्टर अपलोड करता सी, उहदे कहता सीगा कि फलाने दिन असीं खालिस्तान विरोधी मार्च कटांगे। हालांकि उत्थे कोई मार्च करन तां जा ही नहीं रहा सीगा, तो उन्होंने कहता जी खालिस्तानी मार्च करते, विरोधी मार्च कटांगे। उन्होंने सिचुएशन जानबूझ के एग्रीवेट करता। तो इंटैलीजेंस फेलियर या पुलिस का फेलियर यह सीगा कि उन्होंने तो पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन ले लेना चाहिए सी, नौबत ही नहीं होनी चाहिए। तो जो उन्हें पोस्टर अपलोड कर दिता, अफकोर्स तुहानूं पता फिर वक्-वक् जथेबंदियां ने डिफरेंट क्वार्टर्स ऑफ पंजाब, डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ पंजाब को आपस में उत्थे पहुंच गए, और जो कुछ उत्थे होया वो स्पॉन्टेनियस सीगा। मैं विशेष तौर पर बलजिंदर सिंह परवाना के मुतल्लिक कहना चाहना, एक तो उत्थे इंप्लीकेशन जिहड़ी है वो भी मास्टरमाइंड है। असीं चाहुंदे हां कि उहदा इंडिपेंडेंट प्रोब होवे, कोई जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए है कि कौन है मास्टरमाइंड उस चीज का। इन्होंने अलाउ किए सर्कमस्टांसिस इस लेवल तक जानते कि उत्थे क्लैशेस हुई, गोली भी चली है, एक नौजवान की गोली भी लगी हुई है, और उस सिलसिले में एक नौजवान समाने तो जिहड़ा गिरफ्तार किया जगजीत सिंह, ही हैज बीन ब्रूटली टॉर्चर्ड, 3rd डिग्री टॉर्चर करके, और रजिंद्रा हॉस्पिटल में इस वक्त जेरे इलाज है। सो इस करके एक तो वो सारा जो इंसीडेंट होया वो मंदभागा सीगा ही सीगा, क्योंकि ठीक है सोशल मीडिया पर लोग हर तरह की गल्लां करते हैं, कुछ प्रोवोकेटिव गल्लां भी कर सकते हैं, लेकिन एक सारे वारदात का एक आदमी को नामजद कर देना, दिस इज अनकॉल्ड फॉर, इज अनफॉर्चुनेट। इहदे नाल कम्यूनल डिवाइड वधदी है, घटदी नहीं। तो दूसरा कि उस तो बाद जो मोहाली का ब्लास्ट होया या पटियाले वाले जो सिचुएशन हुई, एकदम सडन देयर इज अ वेव ऑफ अरेस्टिंग लॉट ऑफ सिख यूथ अक्रॉस द स्टेट ऑफ पंजाब। करनाल के कनेक्टेड एक नौजवान जशनदीप को चकिया गया, फिरोजपुर पुलिस ने चकिया, वो 12वीं जमात का नौजवान है। करनाल के किसी एक व्यक्ति के नाल तुलकात या रिश्तेदारी वो तो डिनाई नहीं कर सकता, छोटा मोटा मान लिया कोई तालमेल भी होगा, कोई फोन रिकॉर्ड कॉल रिकॉर्ड हो सकता वा, पर तुसीं जे 12वीं जमात के बच्चों को हार्डकोर क्रिमिनल बनाना चाहते हो कि उन्होंने एक समाज में विचरण का मौका मेन स्ट्रीम रहने का मौका देना चाहते हो,
मैं SSP ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ 4 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਲਾਸ 4, ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਮੁੰਨਾ ਵਾ। by no means he appears to be a ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ element or a ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੋਡਿਊਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ the state of Punjab is actingly vindictively against our youth, which should stop immediately। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਹਲਕਾ ਭਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ MLA ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਸਪੌਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? 8 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? Is that an afterthought? Is that an attempt to browbeat the Sikh youth? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਚਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਆਪ ਇੰਡਲਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ has already bore the brunt of a very long struggle of a very bad situation during the 80s and 90s। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੋਡ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਰੈਂਡਮਲੀ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਮਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ, ਉਹਦੀ FIR ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਰਹੀ 141 ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ 41, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਕੇ ਤੇ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਏ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ, ਸਵਾਏ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਮ ਫਰਮ ਇਟਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਆਪਾ ਚੱਕਤਾ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ SSP ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਫੇਅਰ ਇਨਫ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਤਾ, ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ FIR, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਪੌਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ। ਸੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਕੇਥਲ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮਜੀਠੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ,
पिंड वाले ने कहा पिंड गए मौके तो कहा साडी हाजरी च पटियाला सदर की पुलिस स्टेशन लैके गई कि सानू नौजवान चाहिए सी तो पुछगिछ करनी है ते 3 दिन बाद पढ़िया कि उसकी गिरफ्तारी किसी नाके तो दिखा दी। सेम वो केस में अचानक बॉय जो अचानक का मुंडा सीगा वो तो इन्ना गरीब जिहा सीगा दिहाड़ीदार और पिंड दे सिगटा भी पींदा सीगा। सिगटा पीने वाला एक गरीब दिहाड़ीदार कित्थों खालिस्तान का मॉड्यूल हो सकता जो आपा ला दी उहदे ते। इसे तरह ही मजीठे वाला ते इसे तरह नवां शहर वाला ते जिहड़ा लवप्रीत सीगा उहदे ते डबल जो आपा सी। एक जो आपा दिल्ली पुलिस ने लाई सीगी ते एक जो आपा सदर पुलिस स्टेशन ने इत्थे ला दी सी। खैर असीं उहदे च एफर्ट करके वी मैनेज टू पुट इन सम लॉयर्स उन्हां गरीबां दी कोई जमानत देण वाला वकील भी खड़ा नहीं हो सकता सीगा। असीं उन्हां नूं अपनी उस जेल चों कढवाया। ताज़े हालातां तुसीं देखो पंजाब पुलिस की वर्किंग देखो कि एक पासे पंजाब लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस च 60 के करीब पंजाब के कतल हो गए ने ते साडी पुलिस बग्गे नूं चक्कण गई हुई है दिल्ली जिहड़ा कि सरासर बेलोड़ा वेस्ट ऑफ पुलिस एनर्जी और पुलिस वाले ने दिल्ली वाले ने किडनैपिंग ते अबडक्शन दे FIR दर्ज करती उन्होंने खेड़ा नहीं चुकना उन्होंने पुलिस ऑफिसर का करियर खराब कराया वा किहड़े करके कि केजरीवाल की होमे नूं पट्ठे पाउणे सीगे कि केजरीवाल के खिलाफ बग्गा बोल रहा सी अलका लांबा बोल रही सी कुमार विश्वास बोल रहा दिल्ली के रहने वाले बोलने वाले दिल्ली का मुख्यमंत्री ते की इहदों बेटर नहीं सी कि इंस्टेड ऑफ मिसयूजिंग पंजाब पुलिस फॉर पर्सनल एंड्स Kejriwal should have lodged a complaint with the cyber police in Delhi. He could have lodged a criminal complaint with the local courts in Delhi. He could have approached the Honorable High Court of Delhi. He could have gone to the Supreme Court of India. वो सारा कुछ छड़ के पंजाब की पुलिस को कह के कि मैं ये लोग मेरे खिलाफ बोलते सी सिर्फ सोशल मीडिया ते बोलण दे नाल ही सिर्फ बोलण दे कारण उन्हां ते क्रिमिनल केसेस स्लैप करके ते पुलिस दगड़ दगड़ करके उत्थे पहुंच गई बग्गे और साढ़े सारे पंजाब की बेइज्जती कराई पुलिस ने पर्चा कराया अपनी बेइज्जती कराई पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर जो उन्होंने संभाल नहीं सक रहे। एक हुणे ताज़ा मामला राजस्थान च होया वा हुशियारपुर पुलिस ने कोटे जाके ते एक नौजवान नूं चकदे ने उत्थों 2 दिन शायद उन्होंने उत्थे घुमाउंदे ने कोटा च सारे होटल्स की CCTV फुटेज आ जाती है और ਜਿਹੜੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੁਣਨਗੇ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ NDPS ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੈਵੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ NDPS ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਸੋਰਸਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਮ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ MLA ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਘਟਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਾ ਲਓ ਅੱਜ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। This is not a fair and an impartial way of working for the police. ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਿਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ DGP ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ
उम्मीद करते हैं कि डीजीपी अक्सर डीजीपी है, ही शुड नॉट बी बायस्ड। मैं किसी कम्युनिटी किसी वर्ग के किसी बिल्कुल खिलाफ नहीं, यकीन जानना तुम। मैं ये कह रहा कि एक तरफा टारगेट करके लोगों उन्होंने की नस्लकुशी ना की जाए। असं उन्होंने भी मिलांगे जो उन्होंने इंसाफ दे दिता, ठीक है। इन्होंने रमनदीप कौर उन्होंने SSP कपूरथला के कोल एक जांच मंगी आ, जिहड़ा बलजिंदर सिंह परवाना नूं लेटेस्ट पोस्ट मर्डर जो पिंड सीगा साडा निजामपुर कतल कांड में इनवॉल्व किया वा, असीं उहदी भी जांच मंगी है। मैं उम्मीद करता वा कि साडा SSP कपूरथला इंसाफ देणगे, वरना सानू मजबूरन आने वाले दिनों के असीं कपूरथले के SSP के दफ्तर के मूहरे धरना मारांगे जे इन्होंने इंसाफ ना किया। जो फिर भी ना इंसाफ किया, फिर एक स्टेट पद्धर का धरना मारांगे चंडीगढ़ या मोहाली या जिथे भी सलाह मशवरा करके सारिया जथेबंदियां करेंगे। असीं किसी तरह के माहौल को विशेष नहीं करना चाहते, असीं किसी वर्ग किसी धर्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं, असीं तां अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब के हालातों ते लॉ एंड ऑर्डर नूं आधार बना के ते लॉ एंड ऑर्डर के मोढे ते रख के साडे जिहड़े नौजवान ने साडे जिहड़े बच्चे ने उन्होंने तंग परेशान टॉर्चर विक्टिमाइज ना किया जाए। यही मंग मैं भगवंत सिंह मान को करदा। चलो पहला तो लोग तुसीं कहंदे सुणदे नहीं सीगे, तुसीं हुण दसो तुसीं सुणोगे? तुसीं तां पिंडां दे नाल कहंदे असीं सत्थां तो उठ के आए आ, असीं आम आदमी आ, असीं तां पिंडां 'च पेंचर लाउण वालिਆਂ ਨਾਲ बहिने आ, असीं रेहड़ियां वाले नाल रहंदे आ। ते सब कुछ जानने तो बाद भी तुसीं अगर एक तरफा रवैया रखोगे तो लोगों को इतना विक्टिमाइज करोगे, एक एक बंदे नूं मल्टीपल पर्चियां विच दर्ज करोगे, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜਨਾ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਟਾ ਚੌਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕੀ ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਫੇਲਿਅਰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਬਲਾਸਟ ਵਾਸਤੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? 10-12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਲਿਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। अच्छा, आज जाखड़ साहब अलगना कह के देखो, मैनू पर्सनली आई फील कि सुनील जाखड़ बहुत अच्छे इंसान, बड़े बेदाग आदमी, बहुत अच्छे एक एसेट सीगे कांग्रेस का, हले भी कुछ बिगड़िया नहीं होया। अगर उन्होंने कोई गल्लां कहियां ने तां कांग्रेस हाईकमांड अगर उन्होंने नजरसानी करे, गौर करे, राबता करके उन्होंने वापस पार्टी में लेके आवे तां आई पर्सनली फील कि इट विल बी गुड फॉर द पार्टी। ਜੋਸੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿ मैं कह रहा कि मनभागी गल है, खुशी मनाने वाली गल नहीं, वो कहते चुकाऊंगा नहीं, मैं चुकाऊंगा नहीं, आज मान लगे चुकाऊंगा नहीं। कोई गल नहीं है। आज का मैटर ना जरा अपना इंपॉर्टेंट है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰੇਖਾ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੇ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ देखो, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ, ਮੰਦਭਾਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲਈ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ ਵੀ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ? ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਕਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਦਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਏਡਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਡਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਏਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਭਾਰਤ ਯਾਰ, ਏਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਪ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਉਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਦਾ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲਾਅ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ 124 ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ NSA ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ NSA 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਬੜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਢੀਂਡਸਾ ਆਲਸੋ, ਇਵਨ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਗਰਤਲਾ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਇਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਟੇਟ, ਕਿਉਂਜਰ ਇਨ ਉੜੀਸਾ, ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ ਇਨ ਬਿਹਾਰ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਇਨ यूपी, ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ NSA ਦੀਆਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ 365 ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਫੜਿਆ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। 95-98% FIR ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ, ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਸੂਝਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ RDX ਫੜ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਲਏ, ਇੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਹਾਰਡਡ, ਉਹ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 100 ਰਾਹ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂਪੂਲ ਵਾਲ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਭੜਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣਾ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਸਿਖਾਉਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਸਪੀਚਸ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਗਾਲ ਬੋਲਦੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਗਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਨਾਟ ਅਫੈਂਸ? ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਮੇਕ ਇਟ ਹਿਊਮਨ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਮੇਕ ਇਟ ਪੀਪਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਮੇਕ ਇਟ ਲਾਈਕ ਰਾਈਸ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਸਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੱਗਾ ਲਾ ਕੇ, ਵਾਲ ਪੱਟ ਕੇ, ਗੁੱਤਾ ਪੱਟ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਧਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ, ਮਤਲਬ 3rd rate ਬੰਦਾ। ਟਰੱਕ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਟਰੱਕ ਉਹਦਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹ ਆਪ,
ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਜੇ ਥਰਡ ਰੇਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 9 ਬੱਚੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ 9 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ 6ਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੀ ਸੀ WhatsApp ਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਦਾ ਪਰਚੇ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਆਫੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਆਫੈਂਸ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 2015 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ FIR ਹੋਰ ਆ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਪਰਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ MLA MP ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਚ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਖਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MLA ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ। ਆਹ 2 ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ, ਬਾਕੀ 7 ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ED, I want to, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ, I want to make a complaint to, ਮੈਂ ED ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਜਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ 78 ਦਿਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਡੀਅਟ ਆ, ਇਡੀਅਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ED ਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਾ, ਇਹ ਜੋਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜਰਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ED ਨੂੰ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ED ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? No further about this man, ਰੱਜੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮਸਵਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ SSP ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 2 ਰਾਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਫੀਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਦਰ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਘੜੀ ਘੜਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਘੜਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ट्रेन तो उतरता है अमृतसर स्टेशन तो ही ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲੱਗ ਗਏ ਚਾਹੇ ਰੋਪੜ ਲੱਗ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।